Good morning, students. In the last class, we had discussed about GCMS, which is gas chromatography, mass spectrometry. In this class, we will discuss about LCMS, that is liquid chromatography, mass spectrometry. So, what is GCMS? GCMS combines gas chromatography with mass spectrometry. Like that, LCMS combines liquid chromatography with the mass spectrometry. So LCMS is a technique that combines physical separation capabilities of liquid chromatography with mass analysis capability of mass spectrometry. So what is LCMS? LCMS combines the separation capability of liquid chromatography and the mass analysis capability of mass spectrometry. So it is a powerful method that combines the power of HPLC with the detection power of mass spectrometry. So in this method, the HPLC is combined with the mass spectrometry. In LCMS, we remove the detector from the column of the LC and fit the column to the interface of MS. So usually the HPLC consists of the detector in this column. So in LCMS, we remove the detector from the HPLC part and we keep that detector in the interface part between LC and MS. In most cases, the interface used in LCMS are ionization source. ഇപ്പോൾ ഈ LCMSൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? LCMSൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി വഴി കിട്ടുന്ന സെപ്പറേഷൻ പവറും, അതായത് ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫീൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ പവറും മാസ് അനാലിസിസ്, അതായത് മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രീൻ്റെ മാസ് അനാലിസിസ് പവറുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടിനെ ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പം GCMS ഞാൻ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ GCMSൽ ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്ക് പകരം നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണ്. പക്ഷേ LCMSൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്ക് പകരം സെപ്പറേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണ്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ HPLC ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ടെക്നിക്ക്. അപ്പോൾ HPLCയിൽ സാധാരണ HPLCൻ്റെ കോളത്തിലാണ് ഡിറ്റക്ടർ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ LCMSൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ HPLCൻ്റെ കോളത്തിലുള്ള ഡിറ്റക്ടറെ നമ്മൾ HPLCൻ്റെയും MSൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസിലാണ് വെക്കുന്നത്. അതായത് ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രിക്ക് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും. GCMS എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ LCMSനും ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട്. ആ LCMSൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിലാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ടറെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്, കോളത്തിലല്ല. മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയണൈസേഷൻ സോഴ്സ് ആണ് ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട്. സോ ദി തിയറി ഓഫ് LCMS, the HPLC is a method for separating a complex mixture into its component. The high sensitivity of mass spectroscopy provides the information for identification of compounds or structural elucidation of the compounds. Combination of these two techniques is LCMS. As the metabolites appear from end of the column, they enter the mass detector where the solvent is removed and the metabolites are ionized. So we are using the high efficiency separation of HPLC with the high sensitivity of the mass spectrometry for LCMS. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം HPLC ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ് സെപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണ് HPLC. അതിൻ്റെ ആ സെപ്പറേഷൻ പവറും നമ്മൾ മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു പവർഫുൾ ടെക്നിക്കാണ്. അതായത് മാസ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ്. മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രിക്ക് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ LCMS ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So there are some problems in combining HPLC and MS. First one, HPLC is a liquid chromatography, so it occurs in a liquid phase operation, whereas in the case of MS we require vacuum. The temperature required for HPLC is 25 to 50 degrees Celsius, whereas the mass spectrometry requires very high temperature, that is 200 to 300 degrees Celsius. There is no mass range limitations in the case of HPLC, whereas there is a mass range limitation of 4000 Dalton for mass spectrometry. In the case of HPLC, you use inorganic buffers as the solvent, whereas in the case of MS, we require volatile buffers.
In the case of HPLC, we have used 1 ml per minimum effluent flow in equivalent to 500 ml of gas, 500 ml per minute of gas. This is the flow rate. Whereas in the case of MS, the flow rate is 10 ml per minute. ഇപ്പോൾ HPLCയും MS-ഉം തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് HPLCയും MS-ഉം ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തത് ഫേസ് ആണ്. അതായത് HPLC എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫേസ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രിയിൽ വാക്യൂം കണ്ടീഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വാക്യൂം ഓപ്പറേഷനാണ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രിൻ്റെ കേസിൽ. HPLCയിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറേ വേണ്ടൂ, അതായത് 25 to 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് HPLCക്ക് വേണ്ടൂ. പക്ഷേ മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രിക്ക് നമുക്ക് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം, അതായത് 200 to 300 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ വേണം മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രിക്ക്. പക്ഷേ HPLCക്ക് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ മതി, അതായത് 25 to 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മതി. പിന്നെ HPLCക്ക് മാസ് റേഞ്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ MS-ന് 4000 ഡാൾട്ടൺ മാസ് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ HPLCയിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫേസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനോർഗാനിക് ബഫേഴ്സാണ്. MS-ൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വോളറ്റൈൽ ബഫേഴ്സാണ്. പിന്നെ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് HPLCൻ്റെ കേസിൽ 1 ml per minute ആണ്. പക്ഷേ MS-ൻ്റെ കേസിൽ 10 ml per minute ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മിസ്മാച്ചസ് ഇവർ തമ്മിലുണ്ട്. So what are the parts of the LCMS? The parts of the LCMS, first we have to do liquid chromatography by HPLC. Then there is one interface which is usually an ionic source or ionization. Then there is a mass analyzer. Then there is a detector. The LCMS is an hyphenated technique combining the power of HPLC with the mass spectrometry. So the key components in this process are the ion source which generates the ions and mass analyzer which sort the ions. So the parts of the LCMS, the first part of the LCMS is liquid chromatography or HPLC, which is connected to MS or mass spectrometry through an interface which is usually an ion source or ionization. Then the ions are analyzed by ions are separated according to mass by mass spectrometry. Then it is detected by detector. ഇപ്പോൾ LCMS-ൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ HPLC അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത്. അതുവഴിയാണ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയും പിന്നെ മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ആ ഇൻ്റർഫേസ് യൂഷ്വലി ഒരു അയോൺ സോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഈ മാസ് അനലൈസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിറ്റക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ്. So the parts of LCMS include HPLC constituents. HPLC ആണ് ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി പാർട്ട്. അതിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? ഒരു ഇഞ്ചക്ടർ വേണം, പിന്നെ ഒരു കോളം വേണം, HPLC കോളം വേണം. പിന്നെ അയോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയോൺസ് സ്പ്രേ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് നെബുലൈസേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയോൺസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ അയണൈസേഷനാണ് ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രിയിൽ consist of quadrupole consist of 4 rods act as mass filter. അപ്പോൾ മാസ് അനലൈസറിൻ്റെ കേസിൽ ക്വാഡ്രിപ്പോൾ ആണ് ഉണ്ടാകുക. അതായത് 4 ക്വാഡ്രിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാഡ്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 4. അപ്പോൾ 4 റോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് മാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അയോൺസിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് 4 റോഡ്സ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഡിറ്റക്ടർ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. മെയിൻലി ചാനൽ ഇലക്ട്രോൺ മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കും, അതായത് അയോൺസ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ LCMS-ൻ്റെ പാർട്ട് മെയിൻലി ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ HPLC ആണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ വേണം? ഒരു HPLC കോളം വേണം, പിന്നെ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ടർ വേണം, ഇതൊക്കെ വേണം. നെക്സ്റ്റ് ഈ HPLC കോളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർഫേസിലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അയോൺ സ്പ്രേ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റഡ് നെബുലൈസേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അത് പോകുന്നത് മാസ് അനലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി മീറ്ററിലേക്കാണ്. ഈ മാസ് അനലൈസറിൽ 4 റോഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഈ അയോൺസിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ക്വാഡ്രിപ്പോൾ എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റ് അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചാനൽ ഇലക്ട്രോൺ മൾട്ടിപ്ലയർ വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് ഈ
അയോൺസ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് HPLCൻ്റെ പാർട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ HPLC ആണ്. അതിനൊരു മൊബൈൽ ഫേസ് വേണം. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫേസായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോൾവെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? ലോ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, UV ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം, ഹൈ പ്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഈ സോൾവെൻറ്റ് ലോ വിസ്കോസിറ്റി ആയിരിക്കണം, ലോ ടോക്സിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ ആയിരിക്കണം, പിന്നെ നോൺ കൊറോസീവ് ആയിരിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സോൾവെൻറ്റ്സിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫേസ് അതായത് HPLCക്ക് നമ്മളൊരു സോൾവെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അത് ഒന്നാമത്തെ ലോ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, പിന്നെ UV ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിരിക്കണം, ഹൈ പ്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കണം, പിന്നെ അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറവായിരിക്കണം, ടോക്സിസിറ്റി കുറവായിരിക്കണം, നോൺ ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ ആയിരിക്കണം, പിന്നെ അത് നോൺ കൊറോസീവ് ആയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് സോൾവെൻറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സെലക്ടിവിറ്റി. ഇറ്റ് ഇസ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സോൾവെൻറ്റ് ടു ഇല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഫ്രം കോളം. അപ്പോൾ സോൾവെൻറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സോൾവെൻറ്റിന് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് സൊല്യൂട്ടിനെ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് നമ്മൾ സോൾവെൻറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോൾവെൻ്റ് ആണല്ലോ സൊല്യൂട്ടിനെ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്താണ് സോൾവെൻറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ HPLCക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോളാണ് അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. HPLC ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് കോളം ഫോർ ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി LCMS ആർ ഫാസ്റ്റ് LC കോളം. അത് ഷോർട്ട് കോളായിരിക്കും, 15 to 50 mm. അതായത് കോളത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറയും തോറും പെട്ടെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് മൈക്രോ LC കോളം, അതായത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ലാർജ് കോളാണ്. അത് 20 to 150 mm ആണ്. അപ്പം ഈ LCMSന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോളം 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ചെറിയ കോളാണ്, അതിൽ 15 to 50 mm സൈസേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കോളത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയും തോറും വേഗം സെപ്പറേഷൻ നടക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് LC കോളം എന്നാണ്. പിന്നെ ഒരു വലിയ കോളം ഉണ്ട്, അതിൽ കുറേ സമയം എടുക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അത് മൈക്രോ LC കോളാണ്, വലിയ കോളം. അത് 20 to 150 mm വരെയാണ് അതിൻ്റെ നീളം. നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ. സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ജനറലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ദി അനലൈറ്റ് ആൻഡ് റിമൂവിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കോസ് background ion or suppress ionization. The examples of sample prepared include on column concentrate to increase analyte concentration, desalting to reduce sodium and potassium ions, filtration to separate low molecular weight drug from proteins in plasma, milk or tissue. ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ കോമ്പൗണ്ട്സിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കോമ്പൗണ്ട്സൊക്കെ അയോൺസ് ആയിട്ട് അത് നമ്മുടെ മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് വേണ്ടാത്ത അയോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സാമ്പിളിൽ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പെട്ടെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കോമ്പോണൻസ് അയോൺസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രീൻ്റെ റീഡിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടാത്ത അയോൺസിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഡീസാൾട്ടിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം അയോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യത്തിന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡീസാൾട്ടിങ് നടത്തും. സാമ്പിളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും, റീഡിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഫിൽട്രേഷൻ വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ മിൽക്കിലും പ്ലാസ്മയിലും ടിഷ്യൂവിലൊക്കെയുള്ള ഡ്രഗ് മോളിക്യൂൾസിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ചില ഡ്രഗ്സ് ആ എനിമൽസിൻ്റെ, അതായത് ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് മരുന്നുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനിമൽസ് ഉണ്ടാവില്ല, അവരെ മിൽക്കിലും പ്ലാസ്മയിലൊക്കെ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഡ്രഗ്സിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണം, കാരണം ആ ഡ്രഗ്സൊക്കെ അയോൺസ് ആയിട്ട് റീഡിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ LC and MS. LCMS system includes a device for introducing samples, an interface for connecting such device, and an ion source that ionizes samples, an electrostatic lens that efficiently introduces the generated ions, a mass analyzer unit that separates ions based on the mass to charge ratio, and a detector unit. ഇപ്പോൾ LCMS യൂണിറ്റിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും, അതായത് സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ LCനെയും MSനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു അയോൺ സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതായത് ഈ സെപ്പറേറ്റഡ് സാമ്പിൾസിനെ അയോൺസ് ആക്കി മാറ്റണ്ടേ. MSലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത സാമ്പിൾസിനെ അയോൺസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു അയണൈസേഷൻ സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ അയോൺസിനെ
എം എസിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലെൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മാസ് അനലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് അനലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രിയിൽ എന്തുണ്ടാവും, ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഈ അയോൺസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ LC-MS എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്സ്? ഒരു സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും. LC-ൻ്റെ MS-ൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു അയോൺ സോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ സാമ്പിൾ MS-ലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അയോണിക് ഫോമിലാണ്. പിന്നെ ഈ MS-ൽ ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോൻ്റെ ബേസിൽ അയോൺസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റക്ടർ ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ an LC-MS system, however, the LC unit is simply connected directly to the MS unit and the liquid mobile phase would vaporize, resulting in large amount of gas being introduced into the MS unit. This would decrease the vacuum level and prevent the target ions from reaching the detector. So interfaces are to be used. So whenever we directly connect LC to MS without an interface, what problem arises is that these solvents from the LC are volatile and they get evaporated in the high temperature of the MS, and these will form gas which will affect the ions reaching, which will trap the ions reaching the detector. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് LC-നെ MS-നോട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡയറക്റ്റായിട്ട് LC-നെ MS-നെയും കണക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് LC-നെ MS-ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം LC-ൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിക് സോൾവെൻറ്റ്സ് ആണ്. അവർ പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം MS-ൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ MS-ലുള്ള ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ LC-ലുള്ള സോൾവെൻറ്റ്സ് ഗ്യാസസ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ അയോൺസിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് MS-ലേക്ക് വരുന്ന സാമ്പിൾ അയോൺസിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ അയോൺസ് ഈ ഗ്യാസ് ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ കുറച്ച് അയോൺസ് മാത്രമേ ഡിറ്റക്ടറിലെത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർഫേസ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുക. Next, ionization and interface. It is difficult to interface a liquid chromatography to a mass spectrometer because of the necessity to remove the solvent. The commonly used interface are electron spray ionization, thermospray ionization, atmospheric pressure chemical ionization, atmospheric pressure photo ionization, and particle beam ionization. അപ്പോൾ ഈ LC-ൻ്റെയും MS-ൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വെക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള പണിയാണ്. കാരണം LC-ലുള്ള സോൾവെൻറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? അതായത് LC-ന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സാമ്പിൾസിനെ അയോണിക് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർഫേസസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ സ്പ്രേ അയണൈസേഷൻ ESI, തെർമോസ്പ്രേ അയണൈസേഷൻ TSI, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കെമിക്കൽ അയണൈസേഷൻ APCI, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഫോട്ടോ അയണൈസേഷൻ APPA, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ബീം അയണൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ സ്പ്രേ അയണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ESI. The ESI draws a sample solution to the tip of a capillary tube where it applies a high voltage of about 3 to 5 kilowatt. A nebulizer gas flows outside the capillary to spray the sample. These create a fine mist of charged droplets with the same polarity as applied voltage. As these charged particles move, the solvent continues to evaporate, thereby increasing the electric field on the droplet surface. When the mutual repulsive force of the charge exceeds the liquid surface tension, then fission occurs. As this evaporation and fission cycle is repeated, the droplets eventually becomes small enough that sample ions are liberated into the gaseous phase. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ സ്പ്രേ അയണൈസേഷൻ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ സ്പ്രേ അയണൈസേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സാമ്പിളിനെ ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ സ്പ്രേ അയണൈസേഷനിലേക്ക്.
അപ്പം നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ സാമ്പിളിൻ്റെ സ്പ്രേ എന്തായിട്ട് മാറും? ചാർജ്ഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും. ഇപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കും. സാമ്പിളിനെ നമ്മളൊരു കാപ്പിലറി ട്യൂബിലൂടെയാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ ചാർജ്ഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ചാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ ബേസിസിലാണിത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ സ്പ്രേ അയണൈസേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കാപ്പിലറി ട്യൂബിലൂടെ സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യും. ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബിലൂടെ സാമ്പിൾ പുറത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൽ ഒരു ചാർജ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ചാർജിൻ്റെ ബേസിസിൽ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കെമിക്കൽ അയണൈസേഷൻ. APCI vaporizes solvent and sample molecules by spraying the sample solution into a heater using a gas such as nitrogen. The solvent molecules are ionized by corona discharge to generate stable reaction ions. For atmospheric pressure chemical ionization അല്ലെങ്കിൽ APCIയിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഹീറ്ററിലേക്കാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്ററിലെ ടെമ്പറേച്ചർ 400 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ എന്താവും? വേപ്പറൈസ് ആവും. ഇനി ഈ വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത സാമ്പിളിനെ നമ്മളൊരു കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും? ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് വരും. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ എന്തായി മാറും? അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കെമിക്കൽ അയണൈസേഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ഹീറ്റഡ് ചേമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്ററിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു. അത് ഹീറ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 400 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് സാമ്പിൾ വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഒരു കൊറോണ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചാർജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത അയോൺസൊക്കെ എന്തായിട്ട് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത സോൾവൻസ് സാമ്പിളൊക്കെ അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളൊരു ഹീറ്ററിലേക്കാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത്. ഹീറ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 400 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് സാമ്പിൾ എന്തായിട്ട് മാറും? വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചെടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചെടുക്കുന്നതിന് ചാർജ് കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതായത് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത സാമ്പിൾ പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റാണ് തെർമോസ്പ്രേ അയണൈസേഷൻ. ഇവിടെയും ഒരു ഹീറ്ററാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഹീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് സോൾവെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ലിക്വിഡ് സാമ്പിളൊക്കെ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് മാറും. പിന്നെ ഒരു അയോണിക് സോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഫോട്ടോ അയണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ APPI. ആദ്യം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സാമ്പിളിനെ ഒരു ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വേപ്പേഴ്സിലേക്ക് ഫോട്ടോൺസ് അടിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് UV ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോൺസ് എനർജി ഉള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോട്ടോൺസ് എനർജി ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോൺസ് നമ്മുടെ വേപ്പറൈസ്ഡ് സാമ്പിളിൽ തട്ടുമ്പോൾ അത് അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ഫിഗർ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ HPLC എന്ന് വരുന്ന ലിക്വിഡ് സാമ്പിളിനെ നമ്മളൊരു ഹീറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹീറ്ററിലുള്ള ചൂട് കാരണം ഈ ലിക്വിഡ് സാമ്പിൾ വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. ഇനി ഈ വേപ്പേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഫോട്ടോൺസ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫോട്ടോൺസ് ആണ് അയോണിൻ്റെ സോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് UV ലാമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ UV ലാമ്പ് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോൺസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോൺസിന് ചാർജ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഉണ്ടാവും. ആ എനർജി കാരണം അത് എന്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? നമ്മുടെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത സാമ്പിളിനെ അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ബീം അയണൈസേഷൻ.
ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയണൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അനലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സ്പോട്ടിൽ തട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസൊക്കെ അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ അയോൺസിന് നമ്മൾ മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രിക്ക് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ബീം അയണൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാകുക ഒരു അനലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാവും. ആ മെട്രിക്സ് തട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസൊക്കെ അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർഫേസ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അയണൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പല മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വരുന്നതാണ് മാസ് അനലൈസർ. ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം HPLCൻ്റെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇൻ്റർഫേസിൽ അയോണൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ വരുന്നതാണ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ മാസ് അനലൈസർ. അപ്പോൾ പലതരം മാസ് അനലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ക്വാഡ്രിപോൾ മാസ് അനലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് മാസ് അനലൈസർ ഉണ്ട്, അയോൺ ട്രാപ്പ് മാസ് അനലൈസർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം അയോൺ സൈക്ലോട്രോൺ റെസൊണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ FTICR ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ മാസ് അനലൈസറാണ് ക്വാഡ്രിപോൾ മാസ് അനലൈസർ. അപ്പോൾ ക്വാഡ്രിപോൾ മാസ് അനലൈസർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 4 പാരലൽ മെറ്റൽ റോഡ്സ് ഉണ്ടാവും വിച്ച് ആക്ട് ആസ് ദി അയോൺ ഫിൽറ്റർ. 2 opposite rods have an applied positive potential and other 2 rods have a negative potential. അപ്പോൾ 4 റോഡ്സ് ഉള്ളതിൽ 2 ഓപ്പോസിറ്റ് റോഡ്സിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും 2 ഓപ്പോസിറ്റ് റോഡ്സിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആയിരിക്കും. The applied voltage affect the trajectory of ions traveling down the flight path. For given DC and AC voltages, only ions of certain mass to charge ratio pass through the quadrupole filter and all other ions are thrown out of the original path. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ ഉള്ള അയോൺസ് മാത്രമേ ഈ ഫിൽറ്ററിലൂടെ ക്വാഡ്രിപോൾ ഫിൽറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. ബാക്കിയൊക്കെ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ത്രോ ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ക്വാഡ്രിപോൾ മാസ് അനലൈസറിൽ ഉണ്ടാകുക, ക്വാഡ്രിപോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ 4. അപ്പോൾ 4 പാരലൽ മെറ്റൽ റോഡ്സ് ആണ് ക്വാഡ്രിപോൾ മാസ് അനലൈസറിൽ ഉണ്ടാകുക. അതിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ട്യൂബ്സിന് ഒരേപോലത്തെ ചാർജ് ആയിരിക്കും. അതായത് 2 ഓപ്പോസിറ്റ് ട്യൂബ്സിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും 2 ഓപ്പോസിറ്റ് ട്യൂബ്സിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ അയണൈസ് ചെയ്ത സാമ്പിൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ ഉള്ള അയോൺസ് മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യൂ, അല്ലാത്തതൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് മാസ് അനലൈസർ. സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാസ് അനലൈസർ or mass spectrometry is time of flight mass analyzer. The time of flight analyzer separate ions by time without use of an electric or magnetic field. In a crude sense, time of flight is similar to the chromatography, except there is no stationary or mobile phase. Instead, this operation is based on the kinetic energy and velocity of ions. അപ്പോൾ അയോൺസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അനലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് അയോൺസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജീൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. അതായത് കൂടുതൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള അയോൺസ് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അനലൈസറാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാസ് അനലൈസർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൽ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജീൻ്റെ ബേസിസിലാണ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. Third type of mass analyzer is ion trap mass analyzer. It uses an electric field for the separation of ions by mass to charge ratio. The electric field in the cavity due to the electrodes cause the ions of certain mass to charge ratio to orbit in space. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ട് അയോൺസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് അയോൺ ട്രാപ്പ് മാസ് അനലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും ഒരു ക്യാവിറ്റിയിൽ. അപ്പോൾ അതുവഴി ഒരു പ്രത്യേക മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ ഉള്ള അയോൺസ് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്തിനാണ് വെച്ചിരുന്നത്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാവും, ക്യാപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സ്. പിന്നെ ഒരു റിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട്, 4 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ അയോൺ ട്രാപ്പ് മാസ് അനലൈസറിന്. 2 ക്യാപ്പ് ഇലക്ട്രോഡും 2 റിംഗ് ഇലക്ട്രോഡും. ഇതിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ ഉള്ള അയോൺ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും, അത് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും, പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ പോലെ കാണിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം അയോൺ സൈക്ലോട്രോൺ റെസൊണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ FTICR. uses a magnetic field in order to trap ions into an orbit inside it. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാസ് അനലൈസേഴ്സ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കോറിപ്പോൾ മാസ് അനലൈസറിൽ എന്തുണ്ടാവും, 4 മെറ്റൽ റോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള മെറ്റൽ റോഡ്സിന് ഈക്വൽ ഒരേ ചാർജ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ മെറ്റൽ റോഡ്സിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ ഉള്ള അയോൺസിനെ മാത്രം ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കും. രണ്ടാമത്തത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അനലൈസറാണ്. ഇവിടെ യാതൊരുവിധ ഇലക്ട്രിക്കിനും ഗ്രാവിറ്റേഷനും ഫോഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് അയോൺസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജീൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. പിന്നുള്ളതാണ് അയോൺ ട്രാപ്പ് മാസ് അനലൈസർ. അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് അയോൺ ട്രാപ്പിൽ. പക്ഷേ FTICRൽ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് LCMS. ഇതോടുകൂടി ക്രോമറ്റോഗ്രഫി തീർന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് തൊട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഫോർസോ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷനോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് LCMS എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻ ദി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ separation of benzodiazepines, identification of bile acid metabolites. In the biochemical application, it is used for rapid protein identification, and in clinical field, it is used for high sensitive detection of trimipramine and thioresidine. These are 2 drugs. In the food industry, it is used for the identification of aflatoxins in food and determination of vitamin D3 in poultry field supplement. And environmental application includes detection of phenylurea herbicides and detection of low level of carbaryl in food. In forensic application, it is used for detection of toxic and illegal substances and explosives. So thank you. We had completed our chromatography part.